नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आमर भल किंबा खराब समय आसीबा पूर्वरु तुलसी गछ आमको देई थाए एही 7टी संकेत। सांग माने आपण माने समस्ते जानती जे तुलसी गछ एक अत्यंत पवित्र गछ होई थाए। एहाकू पुराण रे केवल गछ कहा जाए नाही बरन स्वयं माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली कहा जाई थाए। तुलसी हेउछंती माँ लक्ष्मींकर स्वरूप जहाकू प्राचीन काल रे वृंदा नाम रे जानिथिले। सेथिपाई एही तुलसी गछ अत्यंत पूजनीय होई थाए। जदि आपण प्रत्येक दिन तुलसी गछर पूजा करिथांती तो एहा द्वारा माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होई थांती। तुलसी गछ को केबे भी अपमानित करिबा उचित नुहे। तो सांग माने आपण मानक घरे निश्चित भावरे तुलसी गछ रहिथिबो एवं आपण मध्य तुलसी गछर प्रत्येक दिन पूजा करुथिबे एवं जत्न नेउथिबे। तेबे आपण कौन केबे तुलसी गछ को अति निकटरू भल भावरे देखिछंती कि एही गछ आपण मानकू बहुत अधिक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करिथाए। आपण मानकू प्रतिदिन एही तुलसी गछ को ध्यानर सहित देखिबा उचित। तुलसी गछर पत्र झड़ी जिबा, पत्र सुखी जिबा किंबा तुलसी गछटी संपूर्ण भावरे सुखी जिबा, तुलसी गछटी सुंदर भावरे हरा भरा होई जिबा, तुलसी गछर आखपाखरे अन्य किछि गछ उठिबा, तुलसी गछरे मंजरी आसीबा एमिति अनेक प्रकारर संकेत आमको प्रदान करिथाए। तेबे एही सबु संकेतर बहुत अधिक महत्व मध्य रहिछि। एही सबु संकेतरू आमको भविष्यतरे घटिबाकू जाउथिबा शुभ एवं अशुभ परिस्थिति विषय पूर्वरु ही जना पड़ी थाए। आपणक जीवन रे खुशी आसीबाकू जाउछि किंबा आपणकू कौनसी समस्यार सामना करिबाकू ओ आपणक पई समय आसुछि से सबु विषय रे एही संकेत आमकू तुलसी गछ पूर्वरु ही प्रदान करिथांती। जदि तुलसी गछ को ध्यानर सह निरीक्षण करी देखिबे तेबे आपणक भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा महत्वपूर्ण घटना विषय रे जना पड़ी जाई थाए। सांग माने तुलसी गछरे एक अलौकिक शक्ति रही थाए। तुलसी गछरे साक्षात माँ लक्ष्मी वास करिथांती। एही कारणरू तुलसी भगवान विष्णुंकर मध्य अत्यंत प्रिय होई थाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु मध्य वास करिथांती। श्री कृष्ण कहिछंती जे जिए तुलसीर पूजा करि थाए ताकू नरक को जीवाकू पड़ी न थाए। मृत्यु परे जदि व्यक्तिर मुहरे तुलसी पत्र रखा जाए तेबे से प्राणीर केबे भी अधपति होई न थाए एवं से व्यक्तिर आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। तुलसी गछ को प्रत्येक दिन जल देउथिबा एवं तुलसीर सेवा करुथिबा मनुष्य मृत्यु परे वैकुंठ धाम एवं गोलोक को जाई थाए। जेउ घर सम्मुखरे तुलसी गछ रही थाए से गृहरे खराब शक्ति वास करि पारि न थांती। सेथिपाई शास्त्र रे घर सम्मुखरे घरर अगणारे तुलसी गछ लगाइबार विधान रहिछि। जेउ गृहर मुख्य द्वार सम्मुखरे तुलसी गछ रही थाए सेही गृहरे केबे भी अकाल मृत्यु हुए नहीं। मात्र निज अजाणतरे किछि व्यक्ति तुलसी गछ को नाळ पाखरे लगाई दियंती। एपरी भूल आपण केबे भी करंतु नहीं। तुलसी गछ सर्वदा भूमिर ऊपर को लगांतु। तुलसी गछ उपरे अपरिष्कार पानी पड़िबा केबे भी उचित नुहे। जेउ गृहरे तुलसी गछ अपरिष्कार किंबा नाळ पाखरे लगा जाई थाए से गृहरे सबुबले विपद लगी रही थाए। सेथिपाई आपण एपरी भूल करंतु नहीं। तुलसी गछ को आपण सबुबले गोटिए कुंडरे एवं भूमि ऊपर को लगांतु कारण तुलसी गछ माँ लक्ष्मींकर स्वरूप होई थाए एवं माँ लक्ष्मी को सर्वदा स्वच्छता ही प्रिय होई थाए। तो आपण जेते परिष्कार परिच्छन्न भावरे तुलसी गछ को लगाइबे
ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ, କାକ୍ଟସ୍ ଆଦି ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଗଛ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହି ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପଛରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକେତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂକଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏହି ଗଛ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ସେ ସଂକଟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିଭଳି କିଛି ସଂକଟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଯିବା। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ମୃତପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତି ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ସତେଜ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ସତେଜ ପତ୍ର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ପବନ କାରଣରୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। ମାତ୍ର ତୁଳସୀର ସତେଜ ସବୁଜ ପତ୍ର ଯଦି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ଗୃହରେ ମଦ ଏବଂ ମାଂସର ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏପରି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ,
ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଭରପୁର ଏବଂ ସତେଜତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି କରିବା। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୀଟ ବା ପୋକ ଯଦି ଲାଗନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିକି ଜାଲ ତିଆରି କଲେ ଏହା ଧନନାଶ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଲକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି କରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ସତେଜ ହୋଇ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଏବଂ ସବୁଜିମା ଭରା ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯିବ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ ଯେ ସେହି ଘରର ବାତାବରଣ କିପରି ରହିଛି। ଯଦି ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଗୃହରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହରାଭରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛଟିର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।